how good it would be यदि कुनै पनि कपिङ इभेन्टमा तपाईं गइराख्नु भएको छ and you know how to cup the coffee सुरु. One of the things that I've really noticed is that हाम्रो प्राय जस्तो कपिङ इभेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि there are a lot of people who are trying to know new stuff and they want to cup the coffees सुरु. They want to know about the characteristics of the coffee but eventually कसरी turnover हुँदै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इभेन्ट चाहिँ we have to teach people from the very basic. जसले गर्दाखेरि it's not bad but then जसले गर्दाखेरि के हुन्छ lot of time consuming जुन चाहिँ एउटा इभेन्टमा चाहिँ सकेसम्म छिटो गरौँ भन्ने कुराहरु त्यो कतिपय time consuming चाहिँ हुन जान्छ. So that's one of the main concern which I've been thinking and how good it be यदि हामीले त्यो कपिङ पहिले आएको भए. So on today's video what we're gonna do is we definitely gonna learn how to cup the coffees and you will be one of the person who knows from now on how to cup the coffee कुनै पनि इभेन्टमा गएपछि or कुनै पनि ठाउँमा गएर or if you're just doing it with your friends. What's up everyone, welcome to the baristascoffeeschool. It's been a very long period of time we have not been here with the educational video. So today is the day जहाँ चाहिँ हामीले कपिङ कसरी गर्छौं भन्ने कुराहरु सिक्न गइरहेको छौं. Now why am I making this video भन्दाखेरि चाहिँ it's been very obvious that we go to a lot of coffee cupping sessions man. Now it's getting very much popular and there are a lot of young people who are really getting involved in coffees and a lot of stuff. But the point is that they do not know how to do it and every point of time जुन कपिङ को मेन प्रोटोकल्सहरु छ त्यो फलो गर भन्दा it's going to be a very big problem and त्यो एउटा मेस हुन जान्छ के. So त्यो ठाउँको त्यो इभेन्ट को मेन मोटिभ जुन हुन्छ जहाँ चाहिँ where we want to understand the characteristics of the coffee and how the the quality of the coffee so to say त्यो चाहिँ जान्न पाइदैन because of lot of things. So as a event what we're going to do is as a video what we're going to do is we're going to learn how to cup the coffee. So now this is going to be very basic one. Don't think यसमा चाहिँ धेरै detail oriented केही पनि छैन. It's going to be a very simple cupping session जसले गर्दाखेरि चाहिँ if you are a new people who do not have the idea cupping कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ so यो भिडियोले चाहिँ सकेसम्म तपाईं कुनै पनि इभेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ at least त्यो कपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको चाहिँ आइडिया दिने कामहरु गर्छ. But before that I just want to clarify if you guys know cupping भन्नाले के बुझिन्छ. Cupping भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ finding out the quality of the green beans. There are a lot of ways of reason behind doing the cupping so to say. There are mostly मान्छेले cupping as a let's say producer host as a curator host as a cuppers host उहाँले cupping किन गर्ने कामहरु गरिन्छ to figure out the quality of the green beans actually and that's where if the quality is pretty good उहाँले चाहिँ कफीहरु चाहिँ किन्ने कामहरु गरिन्छ. So one of the main reason why we are doing a cupping session is that we want to understand Nepali coffee चाहिँ कस्तो भइराछ कति मात्रामा क्वालिटीमा इम्प्रुभ भइराछ and everybody wants to cup the coffees and want to know about it. So yes, you cup the coffee, you score the coffee, you write down the characteristics in it and the characteristics like say which you talk about those characteristics among with your friends or to the people who you basically look up to. So cupping को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रोटोकल्सहरु छ तर आज चाहिँ हामीले धेरै प्रोटोकल्सको बारेमा कुरा गर्ने कामहरु गर्दैनौं. आज हामी मात्र के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कपिङ कसरी गरिन्छ भन्ने छ. What are the main steps? I would really love to divide this session into two parts. जहाँ चाहिँ अहिलेको सेसनमा चाहिँ we are talking about very basic stuff. But next part मा चाहिँ I would love to talk about what are the steps on cupping the coffee. So in a sense like त्यसको grind size को बारेमा cup देखि लिएर कति धेरै कुराहरुको बारेमा more detail oriented चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु. But right now it's all about learning the steps of cupping the coffee. Alright, so this is it. This is the cupping setup. प्राय जस्तो कप्सहरु this is how basically कुनै पनि cupping table मा तपाईहरु जानु भयो भने यसरी चाहिँ देख्नुहुन्छ. I've made दुईटा setup जहाँ चाहिँ I've got two cups जहाँ चाहिँ the other side we have got पाँचवटा कप छ हैन. यो चाहिँ मैले खास गरी एक्जाम्पल दिनलाई मात्र यहाँ राखेको. सो पाँचवटा कप चाहिँ हाम्रोमा प्राय जस्तो इभेन्टमा चाहिँ हुँदैन. मोस्टली दुईटा मात्र हुने कामहरु गर्छ. But if you are doing a very big cupping event अथवा proper तपाईको calibrations हरु गरिराख्नु भएको छ भने प्राय जस्तो ठाउँमा अथवा ठुलठुलो कोर्सेसहरु गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो पाँचवटा कप हुने कामहरु गरिन्छ. सो पाँचवटा कप चाहिँ कसरी डिजाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पछाडी तीनटा अनि अगाडि चाहिँ दुईटा हुने कामहरु गर्छ. न
whenever यसको प्याटर्न चाहिँ यदि तपाईहरुले if you start cupping यसको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा M shape मा हुने कामले गर्छ सो यु बेसिकली यसरी सो व्हिच मिन्स तपाईको यो साइडबाट स्टार्ट गर्ने भयो भने कप नम्बर 1 कप नम्बर 2 कप नम्बर 3 बिचको कप नम्बर 4 and then I've got cup number 5 so that's how it basically works so you need to understand यदि तपाईको कुनै पनि स्टेजेसहरुमा छ let's say cupping मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we have got few of the steps जहाँ चाहिँ we go with the dry aroma session जहाँ चाहिँ dry aroma चाहिँ हामीले सुँग्ने कामहरु गर्छौं aroma लिने कामहरु गर्छौं अनि त्यसपछि गएर आउँछ तपाईको चाहिँ वेट स्टेज जहाँ चाहिँ कफीलाई भिजाइसकेपछि गएर सर्टेन टाइम सम्म राखिसकेपछि गएर चाहिँ you take the wet smell and then after few minutes तपाईको निकालेपछि गएर you cup the coffees so यो सबै स्टेप्स मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ if you guys have got 5 cups त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you need to go along with the patterns so which means 1 2 3 4 5 you cannot go with 1 2 3 4 5 or randomly 1 2 3 4 5 त्यो चीजहरु चाहिँ गर्न मिल्दैन so if you see in your cupping chart as well त्यसरी नै नम्बर चाहिँ तोक्ने like I said I don't want to go with the very deep information about this thing but just understand यदि तपाईको ठाउँमा चाहिँ cupping table मा चाहिँ 5 वटा cups छ भने you need to go with M shape मा 1 2 3 4 5 that's how it basically works but आजको सेसनमा चाहिँ what we're going to do is we're going to use the दुईटा cups जहाँ चाहिँ मोस्टली हाम्रो cupping इभेन्टमा होस् अथवा हामीले यही रेगुलरली cupping गर्दाखेरि चाहिँ we use both of the cups चाहिँ so multiple cups use गर्ने कामहरु हुन्छ but most of the people they practice either 2 मा or maybe 5 मा so why using multiple cups भन्दाखेरि एउटा त्यो कफीको युनिफर्मिटीहरु चाहिँ पत्ता लगाउनलाई खास गरी चाहिँ so without wasting much time let's dig into it if you see cupping मा चाहिँ एउटा मात्रै ओरिजिनको नभएर धेरै ओरिजिनको कफीहरु हुने कामहरु गर्छ सो सेपरेट ओरिजिन अलिकति छुटाएर राख्ने कामहरु गरिन्छ सो यदि तपाईको कफी स्पेशली तपाईले थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यदि कपहरु यसरी जोडेको छ भने मेक श्योर यसरी चाहिँ छुटिने कामहरु गरोस् त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यताको स्मेल गर्दा पनि यसैको स्मेल चाहिँ नआओस् भन्ने हिसाबले द फर्स्ट स्टेज जुन चाहिँ कफी कपिङ मा चाहिँ युज हुने कामहरु गर्छौं व्हिच इज बेसिकली अरोमा सो अरोमाको स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द टाइम के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ड्राई फ्रेग्रेन्स लिने बेलामा मान्छेहरुले चाहिँ यसरी समातेर यसरी स्मेल गर्ने कामहरु गरिन्छ सी if you literally want to learn a proper cupping event हामी के गर्छ भन्दा चाहिँ आफुलाई चाहिँ त्यो कप सम्म चाहिँ लानु पर्यो यो हैन कि त्यो कपलाई चाहिँ आफुसँग सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ if you're just agitating the coffeesहरु चाहिँ the coffee gets oxidized अलि छिटो मात्रामा जसले गर्दाखेरि तपाईको साथीले पछाडी कुइराको मान्छेले उहाँहरुले चाहिँ त्यो अरोमा फेजमा चाहिँ कतिपय क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न सो that's going to be a problem so हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ we are not touching the cup what we basically are doing is sniff it यही राख्ने sniff it just if you do not find out यसमा के कुराहरु छ ठीक टाइम अलिकति स्मेल लिने काम गर्छौं स्मेल लिने कामहरु गर्छौं so smell लिएपछि गरे everything you got it let's say you got any kind of characteristics caramelize fruity notes complex flavors what you're going to do is you're going to come back तपाईको आफ्नो cupping charter हुन्छ write it down let other people come let them smell and that's how it works so त्यो चाहिँ dry phase भयो so on the second stage हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो कफीमा पानी हाल्ने कामहरु गर्छौं now make sure that तपाईको सबै साथीले चाहिँ अरोमा लिने कामहरु गरिसकोस् or else के हुन्छ भने आफूले लेखेको नोट्सहरु लेख्यो and then साथीले के गरेको मतलब छ नि if you just gonna put the water or let's say हाम्रो थाहै पाउँदैन के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ so it's going to be very confusing one so make sure त्यो टेबलमा चाहिँ कम्युनिकेसन होस् but also make sure that cupping table मा धेरै हल्ला गर्नु भएन so I've seen that let's say we have seen most of the people के हुन्छ they talk about a lot of stuff so के हुन्छ when you start sharing your opinion with the other people they become more biased and more judgmental about the coffee which is not good so make sure that whenever you're cupping on a cupping table please do not talk I seriously beg you people please do not talk कुनै पनि coffee cuppingहरु इभेन्टमा गइराख्नु भएको छ भने keep it silent finish the cupping session and you can start talking go back and do whatever you want to do but please on the table do not do it it's not good it's राम्रो discipline ले मान्दैन that's what I can say on the second stage हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो कफीमा पानी हाल्ने कामहरु गर्छौं न पानीको तापमान भनेको चाहिँ तपाईको 93 डिग्री सेल्सियस छ अहिले चाहिँ प्राय 93 डिग्री सेल्सियस हुने कामहरु गरिन्छ अब बोइल अलिकति बढी मात्रामा किनकि म अफ कोर्स गफ गरिरहेछु सो yes but normally 93 degrees celsius now regarding coffee कति ग्राम युज गरिरहेछु अहिलेको लागि भन्दाखेरि I'm using 8.25 by taking 150 ml को कपहरुमा चाहिँ
but there are a lot of ratios you can use it. Can you कतिपय मान्छेले 200 ml को कप पनि युज गरिरहेको हुन्छ, कतिपय मान्छेले 250 को कप पनि युज गरिरहेको हुन्छ. So according to different ratio you can use it, but we are not talking about it. We are just talking about steps of cupping. So yes, second stage मा हामी के गर्छौं, पानी हाल्ने कामहरु गर्छौं. पानी हाल्दाखेरि जहिले पनि टाइमर हुन्छ. यो पानी चाहिँ एट लिस्ट टाइम, यो चाहिँ एकदमै क्रुशियल छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ 6 वटा, अहिले पो मसँग एउटा मात्रै ओरिजिन छ, बट एउटा कपिङ टेबलमा 6 वटा कफी हुँदाखेरि चाहिँ दे अदर योर फ्रेन्ड्स जसले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे नीड टु मेक श्योर दैट उहाँले पनि पानी हाल्ने कामहरु गरोस्. सो कम्युनिकेट गर्ने एन्ड मेक श्योर दैट व्हेनेभर यु आर युजिङ दी टाइमरहरु चाहिँ उहाँहरुलाई आर यु गाइज रेडी भनेर भन्नु होला एन्ड देन स्टार्ट अकर्डिङली. अब जहिले पनि पानी हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको केटल्सहरु युज गर्दा अथवा नर्मली पानी हाल्दाखेरि मान्छेले चाहिँ पानीको हाल्दाखेरिको प्याटर्न्सहरु डिफरेन्ट हुन्छ. So I'll give you a very good idea. It's not wrong whatever you guys are doing it, but let's make it a little bit convenient. So what I basically do is म चाहिँ एउटा साइडमा मात्र पानी हाल्ने कामहरु गर्छु. So एउटा साइडमा पानी हाल्दाखेरि के हुन्छ, बेसिकली पानी रोटेट हुँदै जान्छ, फिल गरिसकेपछि गाइस स्लो इट डाउन, that's it. So make sure सबै कफी चाहिँ भिजेको हुनु पर्छ. So you start your timer and then पानी पोर गर्ने कामहरु गर्नु. So that's what we're going to do it right now. So we're going to start it 1 2 3. And I'm gonna just pour it from one side like this. In case भिजेको जस्तो feel भएको छैन भने you do it and that happens, which is not good, but you cannot help it. So again we're gonna come on this side. मैले brew जस्तो गरेको छैन, I'm just pouring it on one side. That's it. There you go. Done. So यो फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कफी पानीसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछ. न कतिपय चीजहरु चाहिँ अड्केर बसिने कामहरु गरिन्छ. सो यो फेजलाई हामी के भन्छौं, वेट स्मेल लिने फेज भन्छौं. सो विल कीप इट फर 4 मिनेट्स. 4 मिनेटमा के हुन्छ, कफी मजाले भिज्छ, स्याचुरेट हुने कामहरु गर्छ, एन्ड देन वी गोना ब्रेक इट. नाउ वी हैव टु बी भेरी मच केयरफुल व्हाइल ब्रेकिङ द कफी. सो कतिपय मान्छेलाई यो स्टेप ब्रेकिङ अथवा थाहा छैन. So यो ब्रेकिङ फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु सी माथिको यो क्रस्टहरु, आई डोन्ट नो इफ यु क्यान सी इट अर नट, बट यो माथिको कफीमा जुन क्रस्टहरु छ, यो क्रस्टहरु चाहिँ हामीले ब्रेक गर्ने कामहरु गर्छौं. Now there are two different ways of breaking the crust. Now why we do it? Because जतिपय कफीमा अहिले हामीले पाएको ड्राई फेजमा अरोमाहरु छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when we break it, त्यो अड्केर बसिरहन्छ. So maybe there are a lot of characteristics which you might not get into drying phase ma, but you can definitely get on wait phase ma. So in case your phase ma lose bhako cha bhane yo phase ma, yo stage ma tapaile pauna sakनुहुन्छ. I'm going to give you a quick idea on breaking the coffee crust. So कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, let's say this is the cup, same like cup. You can do it in two ways. एउटा part के भयो भन्दाखेरि चाहिँ either you push it like this, 1 2 3. I don't know if you can see it or not. I'm going to go with slide. यसरी के 1 2 3 यसरी पुश गर्ने हुन्छ. The other way is rotate गर्ने. So if I don't know if you can see it or not. Okay, here we go. So I'm के गर्छम, यहाँ छ मजाले 1 2 3. Now one of the important कुरा, whenever you are breaking the crust, make sure तपाईको nose पनि नजिक होस्. Be careful, नाक डुब्ला पोल्ला गाह्रो होला. You have to be very much careful on that part. But besides that, जब तपाईले क्रस्ट ब्रेक गरिराख्नु भएको छ, मेक श्योर तपाईको नाक चाहिँ नजिक होस्. कारण किन, हाम्रो मेन मोटिभ भनेको त्यो क्रस्ट ब्रेक गरिसकेपछि गएर जतिपय अरोमाहरु छ त्यो चाहिँ हामीले लिन खोजौं भन्ने छ हामीले. नाउ यदि तपाईले यो आफ्ना साथीभाइहरुसँग गइराख्नु भएको छ भने, if there are other people behind you जहाँ चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ कफी ब्रेक गर्नलाई रेडी भइराख्नु भएको छ भने, do not break 2 cups. Just keep break एउटा, give other people chance. Go to the next flight or maybe next set ma again break one and then figure it out. So त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ. तपाईले पनि चान्स पायो, तपाईको साथीले पनि चान्स पाउने काम गर्छ. So you have to be very much careful on this one. तर जहिले पनि ब्रेक गर्दाखेरि make sure your spoon यो चाहिँ half dip गरेको होस्. I've seen most of the beginner, let's say cuppers हरूलाई अथवा randomly हामी कपिङ गर्दाखेरि टच मात्र गर्दिनुहुन्छ के, अनि त्यो राम्रोसित ब्रेक नै भइरादैन. सो हाफ स्पुन सम्म मज्जाले ब्रेक गर्ने. सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो फेजमा चाहिँ I'll use दुईटै मेथड अफ ब्रेकिङ द कफी क्रस्ट. यसमा चाहिँ म सिधा मेथड युज गर्ने कामहरु गर्छु, यसमा चाहिँ म रोटेट गरेर गर्ने कामहरु गर्छु, so that you'll have a better idea what I'm trying to explain. So yes, 4 मिनेट हुन लाग्यो. I'm going to put the hot water over here. यो पानी चाहिँ किन राखिएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रेन्ज गर्नलाई.
अब यहाँको र यहाँको कतिपय युनिफर्मिटी नहोला दे माइट बी लट अफ कफी ग्राइन्ड गर्दाखेरि मिक्स गरेर आउन सक्ने धेरै चान्सेसहरू हुने कामहरू गर्नुहुन्छ सो यु हेभ टु बी भेरी मच केयरफुल अन द्याट वान सो एउटा गरिसकेपछि गएर हामी रिन्स गर्छौँ एन्ड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट वान 358 359 4 लेट्स डु दिस अलिकति यो टेबल हाम्रो नेपाली स्टाइलको कपिङ टेबल भयो बट होपफुली यु गेट द आइडिया so what we're gonna do first man I'm gonna push it right I'm running out of time so I'm gonna push it like this 1 2 3 you see I told you snap it if you get it awesome again instead of dubaune make sure it's clean come back napkin show ma huncha bhane napkin ma गर्ने and then go for the next one. This is the next step. We did this one. I'm gonna rotate it. So, 1, 2, 3. Snap it. See? Again. We good? So, के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ after we break the crust, let other people also smell it. सो आफूले स्मेल गर्ने बित्तिकै ब्रेक गर्ने बित्तिकै सकेको चाहिँ हुँदैन किनकि ब्रेक गरिसकेपछि गएर वेट स्मेल अरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ सो यदि तपाईँको साथीले चाहिँ तपाईँको पछाडिको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ अनि तपाईँको साथीले अलरेडी 2टा कप चाहिँ ब्रेक गरेको छ भने डु नट गो अगेन एन्ड देन ब्रेक इट प्लिज डु नट डु द्याट किनकि त्यो अलरेडी छ व्हाट यु नीड टु डु इज यु क्यान जस्ट स्निफ इट स्मेल लिनुहोस् राइट डाउन द नोट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट सेट सो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द अदर मिस्टेक द्याट वी माइट डु आइभ सिन पिपल हेभ बिन डुइङ इट होइन तर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो घोलिदिने कामहरू गर्नुहुन्छ कि प्लिज डु नट डु इट किनकि यसको मुनि अझै पनि कफीहरू छ जुन चाहिँ सेटल भएर आइराख्ने कामहरू गर्छ सो हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माथि तरिएको कफीहरू चाहिँ खाने कामहरू गर्छौँ यो होइन कि तल बसिसकेको कफीलाई पनि निकालेर चबाउने कुराहरू गर्ने प्लिज डु नट डु इट I'm sorry if I'm being rude, but yes, please do not do that. It's not good at all. So after that, what we're gonna do is after breaking the crust, see, breaking the crust, हामी यसलाई skimming भन्ने कामहरू गर्छौँ. Next step चाहिँ हाम्रो skimming भन्छ. So as soon as everyone is done with the wet smell process, crust break गरेर सबैले गरिसकेपछि गएर we're gonna skimming. Now remember one thing, सबै प्याटर्न एउटै तरिकाले मैले गरिरहेको छु. अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ 5वटा कप हुँदाखेरि यु क्यान स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 लाइकवाइज आई गट 1 and 2 सो म के गर्छु भन्दाखेरि इफ आइम ब्रेकिङ इन आइम नट गोइङ अन दिस साइड के आई हेभ टु बी भेरी मच के अरे साइमल्टेनियसली आउनु पऱ्यो कि त हिसाबले चाहिँ सो what we're gonna do 1 and then we're gonna go with cup number 2 that's how we're gonna do good so हामी के गर्छौँ स्किमिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको क्रेमा क्रस्टहरूलाई यो माथिको जति पनि कफिजहरू छ माथिको whatever you say लेयर्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्ने कामहरू गर्छौँ है अब यो निकाल्दाखेरि के हुन्छ आई नो इट्स क्यान बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान अनि कतिपय मान्छेलाई चाहिँ गर्ने रहर लाग्छ बट वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट यो फेजमा पनि हामीले राम्रोसित क्रस्टहरू चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि राम्रोसित निकालेन भने त्यो क्रस्टको फ्लेभर्सहरू चाहिँ वेन एभर वी आर टेस्टिङ द कफिजहरू त्यसमा पनि आउने चान्सेस हाई हुन्छ सो हाउ वी डु इट let me give you a small idea grab 2 cupping spoon यसलाई cupping spoon भनिन्छ I know यति बिजी पनि भन्नु पर्दैन but still those people who do not have the idea this is for you yeah that's it so yeah cupping spoon मेरो छ अनि what I'm going to do is यो छ नि I've seen many people कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे हाफ यसरी गरेर देखिन्छ नि त प्रायः चाहिँ गरिरहेको छ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ so what you need to do is अहिले पनि मेरो कप सानो छ 150 ml को प्रायः चाहिँ 200 ml मा के हुन्छ कपको रिम्सहरू ठुलो हुन्छ क्या मुख ठुलो हुने कामले गर्छ अलि भ्याउँदैन सो द बेस्ट आइडिया इज दुईटै चाहिँ यसरी लिएर आउने हैन इफ यु क्यान सी र नट ओके दिस गुड यसरी सरर गरेर लिएर आउने अनि लिएर आइसकेपछि गएर दुईटै यसरी आउने अनि एउटा कप चाहिँ के गर्ने एउटा चम्चा चाहिँ एउटा स्पुनको मुनि आउने आइसकेपछि गएर के गर्छौँ हामीले इन केस पछाडि कुनै पनि क्रेमा छ भने यसको पछाडिको भागले चाहिँ निकाल्ने कामहरू गर्छ सो द्याट्स हाउ वी गोना डु इट लेट मी शो यु है त we're gonna put it like this मजाले बिस्तारै सेन्टरबाट गर्यो मजाले सोर्यो पछाडिमा आयो आएर फेरि एक राउन्ड गर्यो यसरी निकालिसकेपछि गएर तपाईको एउटा फाल्ने कप हुन्छ त्यसमा फाल्यो दिस इज गुड निकाल्यो यसरी गर्ने कामहरू गर्छौँ एन्ड स्टिल देयर इज लट अफ च्याफ सिल्भर स्किनहरू अझै पनि छ बट आई क्यान रिमुभ द्याट फेरि पनि मजाले राख्यो मजाले क्लिन गर्यो यसरी
and then again. Okay, this is good. This looks good. This is clean. Mathiko silver skin cha yo gaira chaina, so that's totally fine. Again, यसमा त्यही गर्ने कामहरु गर्छौं हामीले निकाल्यौं. Do not go deep. माथिको तह मात्रै निकाल्ने हो, माथिको लेयर्स मात्रै निकाल्ने हो. So don't worry about it. So मजाले सरी आयो. So this is the step. So you see this what we have? We have got very good cup of coffee. पिउनलाई तयार छ. We're gonna wait for 9 minutes, 10 minutes. अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ some people उहाँको जिब्रोले मजाले तातो लिन सक्छ, उहाँले 8 मिनेटमा 9 मिनेटमा सकिन्छ. Do not do it. Do not copy someone else who is already doing it or cuppers because they have been doing it for a long period of time, so they know कतिखेर गर्ने के गर्ने भन्ने हिसाबले. So make sure you're good with the tongue. Help your tongue. कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको जिब्रोले त्यो थाम्न सकेन भने त्यो तातो पनि stay for a while, maybe 10 minutes, 11 minutes. म चाहिँ कस्तो प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि I wait for 10 minutes or maybe 12 minutes, make sure that अलिकति चिसो नै होस्, and then I start drinking the coffee. So it's right now I think 10 minutes भयो. Okay, 11 minutes भयो. I just gonna wait 1 more minute. Meanwhile, I'm gonna change the water and make it come back. Yeah. Make sure you clean these stuff. खाने मात्रै अनि टेबल चाहिँ सफा गरेन भने राम्रो देखिदैन. So please clean the table. Make sure. Do not expect other people to do it. किनकि this is for you. So यो चाहिँ कपिङको प्रोटोकल छ. जरुरी छैन कि सबले गर्ने पर्छ and you expect someone else to do it. It's better if you do it. Simple as that. Yeah. अब चाख्ने क्रममा चाहिँ never imitate the professional cuppers or people who already know it. So you might have seen most of the people, they are slurping the coffee अनि तपाईले नि यदि फर्स्ट टाइम गरिराख्नु भएको छ भने you try to slurp it. एउटा कुरा त पानी सरी कफी तातो हुन्छ, सल्किन्छ, गाह्रो हुन्छ. Do not do it. But it's okay if you just normally drink गर्दा पनि हुन्छ. But make sure that you are playing the coffee around your tongue. कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ you need to figure out के characteristics हरु छ and you want to get the most of it. So do not imitate the professional cuppers, so to say. But still, if you want to practice cupping or the slurping, I'm going to give you a small idea on this one, how to do it. So right now, what we're going to do is, ठ्याक्कै मेरो 12-15 भइसक्यो. 12 minutes 15 seconds. So what we're going to do is, we're going to slurp the coffee. अब यो कफी खाने बेलामा चाहिँ again 1 2 same तरिकाले जान्छौं. But make sure that you take the coffee cupping spoon मा मजाले माथिबाट लिने, लिसेपछि गएर slurp गर्ने. Do not come back. हामी के गर्छौं जहिले पनि तपाईको एउटा सेटको अगाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि so you'll have एउटा यसै खालको clean water. यो पानी चाहिँ 4 हुने बित्तिकै चेन्ज गर्नु होला. So every time you cup the coffee, let me just put it over here. Yeah. Every time you cup the coffee, मजाले भिजाउने and then again go with the next one. कारण किन भन्दा चाहिँ यो कफीको फ्लेभर्स यसमा नजाओस्. You have to be very much careful with that one. किनकि तपाईलाई मतलब नलाग्ला but पछाडीको मान्छे अरु मान्छेहरुलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ. So please respect the table, please respect the coffee, please respect what you're doing. Right? So हामी के गर्छौं? हामी लिन्छौं तलसम्म नजाने, माथिबाटै प्र्याक्टिस गर्ने, सर र माथिबाट लिने, लिसिएपछि गएर we gonna just normally drink it. मजाले लिने, मेरो कप सरी then स्पुनलाई म भिजाउँछु again come back, napkin छ भने napkin मा हाल्यो. If not, that's fine. Yeah, you can do it. Make sure you have a napkin. So हामी अर्को next cup मा जान्छौं. And then if you think you got the characteristics, you're getting that flavors and everything, if it reminds you of something else, come back, write down, and then come in front again. किनकि तपाईको पछाडी अरु मान्छे पनि हुन्छ जो चाहिँ कुरिराख्ने कामहरु गरिन्छ. So please understand तपाईको साथीलाई पनि टाइम दिनु पर्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ if you're going to stay there for a long period of time, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कफी छिटो चिसो हुन्छ के. सो कफी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मात्रै बढी इन्फर्मेसन दिन्छ तपाईलाई. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तातो फेजमा एउटा फ्लेभर्स आउँछ, चिसो भइसकेपछि अर्को फ्लेभर्सहरु आउने कामहरु गर्छ. अब आई डु नट ह्याभ द आइडिया तपाईलाई यसको बारेमा कति चाहिँ आइडियाजहरु छ अथवा नलेजहरु छ त्यो लेख्न लायक क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा भन्नलाई. But there might be other people who really know how to do it, or they might be really eagerly looking after it. किनकि तपाईलाई आएर भन्न न okay this is म यस्तो गर्दै छु भनेर. So
बट हामीलाई आफूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि तपाईँको साथीलाई टाइम दियो भने दे विल हेभ द्याट अपर्च्युनिटी टु हुन्छ नि टेस्ट इट हट फेसमा तातो हुँदाखेरि चिसो भइसकेपछि गएर सो वी गोना डु आइसकेपछि गएर कम ब्याक लेट अदर पिपल डु इट कप इट एन्ड देन कम अनि अर्को मेन मिस्टेक्स मान्छेले गरिराख्नुहुन्छ के चाहिँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ म यहाँ खाँदैछु भने यहाँबाट म यो कप लिइरहेको छु एन्ड यु कमिङ अफ दिस कप एन्ड यु सेङ सरी प्लिज डु नट डु इट इट्स नट अबाउट सरी द्याट्स नट पोलाइट नम्बर 1 एन्ड द्याट्स नट गुड एट अल इट्स नट अबाउट सरी किनकि दिस इज योर टेबल इफ आइ एम स्टेइङ यो कपको अगाडि म बसिरहेको छु भने दिस इज माई कफी एज अफ नाउ म यो कफी छोडिसकेपछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समन एल्स विल कम एन्ड देन कम तपाईँ पारी टेबलमा खाइरहेछ अनि यो जस्ट कमिङ अफ हियर अनि त्यसपछि गएर कपिङकै सेसनमा छ कपिङ सिधीपछि गएर इट डजन्ट म्याटर तर कपिङ हुँदा हुँदै नै पछाडि लिएर टक्कलाई लियो अनि फेरि कप जोड्ने बित्तिकै हे सरी इट्स नट गुड प्लिज डु नट डु इट सो व्हाट वी गोना डु अगेन वी कैन टेक इट वी कैन स्लर्प इट लेट मी टेक द न्यापकिन किनकि मलाई कस्तो भयो उफ गट द न्यापकिन्स नाउ अब तपाईँहरूले पनि भन्न पाउँदैन कि त आफूले न्यापकिन लिइरहेको छैनस् हामीलाई किन भन्छस् सो या आइम टेकिङ इट देन ड्रिङ्क इट स्लर्प गर्नु पर्दैन कम ब्याक अगेन माथिबाट लियो वाउ हाउ यु डु इट सकेसम्म टेबलमा सबै टेबलमा भ्याउनु होला नर्मली कपिङ भनेको 20 मिनटदेखि हाफ एन आवरसम्म हुन्छ ट्राई टु रेस्पेक्ट द टाइम एज वेल डु इट एज सुन एज पोसिबल एउटा टेबलमा चाहिँ एउटा कफीमा चाहिँ स्टक भएर नबस्नु रोटेट गरेको गर्नुहोस् बरु 3 राउन्ड एकछिन इफ यु आर टायर्ड डु नट गो एन्ड ड्रिङ्क इट एज मच एज पोसिबल के अरे जति खाइ पनि नगर्ने होइन सो सिट डाउन रिल्याक्स एन्ड देन अगेन जाने अनि खाने सो इफ यु निड टु स्लर्प जस्ट टेक इट तपाईँको दाँतको बिचबाट यो सकिन्छ भने ट्राई टु स्लर्प इट गरेर एन्ड इट विल बी अलिकति भए पनि साउन्ड आउँछ द बेस्ट आइडिया इज टु प्र्याक्टिस विथ दि वाटर किनकि यु विल गेट द्याट साउन्ड इफेक्ट अनि पछि गएर कफीमा ट्राई गर्दा हुन्छ यदि डाइरेक्ट कफीमा गर्न थाल्यो भने यु विल बी हाइली अन क्याफिन अनि गाह्रो हुने कामहरू गर्छ प्लिज डु नट डु इट सो हाउ वी क्यान डु इट लेट्स डु द स्लर्पिङ प्रोसेस I'm sorry, I'm not doing it loud, but yes. I'm sorry if it hurts your ear, right? That's how you do it. Bistar practice karni, and if you can do it, algadi harshly or loudly. You can go with that one. Ayo. Again, if you think you cannot do it, sorkine kaam garincha. Take it slowly. And that's how you do the cupping. Alright, so that's a quick idea on how to cup the coffees. A quick idea on like steps on कसरी चाहिँ कफी कपिङ गर्ने भनेर चाहिँ सो आई रियली होप द्याट यो स्टेपले तपाईँलाई कुनै पनि कपिङ इभेन्टमा अब जाँदै हुनुहुन्छ भने द्याट विल एटलिस्ट मेक यु फिल द्याट यु नो हाउ टु कप भनेर यसले धेरै फाइदाहरू चाहिँ गर्ने कामहरू गर्छ when you know about the things that you are there for किनकि मान्छेले आएर बुझाउने गर्दै जाँदा एभ्री टाइम यु गो टु द पिपल एन्ड से इट्स रियली कन्फ्युजिङ एन्ड त्यसले गर्दाखेरि गरेको नगरेको फाइदा हुने कामहरू गर्दैन सो यो भिडियोको मेन पर्पज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट आई क्यान एक्सप्लेन एटलिस्ट वी क्यान लर्न टुगेदर अन हाउ टु कप द कफी अन स्टेप वाइज मेथडमा एन्ड होपफुली द्याट यदि तपाईँले कुनै पनि आफ्नो ठाउँमा होस् अथवा कुनै पनि अर्काको ठाउँमा होस् इफ यु स्टार्टिङ टु कप द कफिजहरू चाहिँ if this steps helps you out I would be more than happy. Hit that like button यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने subscribe to the channel धेरै दिन भयो नभनेको अस्तिसम्म त मुखले मात्र भन्न त न subscribe the channel यदि तपाईले अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन भने चल I'm going to see you next time with the next post. Take care of yourself. I'm going to come up with next video with new educational video if possible जुन चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्छ त्यति बेलासम्म धेरै धेरै धन्यवाद. I'm going to see you next time. Keep cupping, keep brewing Nepali coffee, keep drinking Nepali coffee, and take care of yourself. Bye-bye. Peace out. Oh my.
मेरो लङ्स